سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں ملک بھر کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں مرحلہ وار کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں ملک بھر کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں مرحلہ وار کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش کے مسئلے پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزرائے تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ تمام صوبوں نے اپنی آراء اجلاس میں پیش کی اور ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی اداروں میں امتحانات کی اجازت دینے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں کو سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں سخت ایس او پیز کے ساتھ کھولنے پر اتفاق کیا گیا اور پروفیشنل امتحانات لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ 1 سپٹمبر سے قبل 22 اگست کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں اس حوالے سے مزید تفصیلات طے کر لی جائیں گی۔ صوبوں سے مشاورت کے بعد تجاویز قومی رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جائیں گی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر تعلیمی ادارے کھولنے کی حتمی منظوری دے گی۔ کورونا وائرس کے باعث ملک بھر کے تعلیمی ادارے 3 ماہ سے بند ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے 1 ستمبر تک اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جنگ میں پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز اونرز ایسوسی ایشن نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ لاہور میں تمام سٹیک ہولڈر کا اہم اجلاس 9 جولائی کو منعقد کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے 1 ستمبر تک اسکول بند رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ ادھر جنگ میں پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز اونرز ایسوسی ایشن نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ لاہور میں تمام سٹیک ہولڈر کا اہم اجلاس 9 جولائی کو منعقد کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے، ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ عید قربان کی آمد ہے۔ ڈویژن بھر میں 33 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 4 منڈیوں کا اضافہ کر کے 15 سیل پوائنٹس ہوں گے۔ ادھر جنگ میں 8، چنیوٹ میں 6 جبکہ ٹوبہ میں 4 منڈیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عید قربان کی آمد ہے۔ ڈویژن بھر میں 33 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 4 منڈیوں کا اضافہ کر کے 15 سیل پوائنٹس ہوں گے۔ جنگ میں 8، چنیوٹ میں 6 جبکہ ٹوبہ میں 4 منڈیاں لگانے کا فیصلہ ہوا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ڈویژن بھر میں 33 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 11 منڈیوں کی سفارش کی گئی ہے، تاہم کمشنر نے 4 منڈیوں کا اضافہ کر کے 15 سیل پوائنٹس لگانے کا حکم دیا ہے۔ نیا معانہ ماڈل منڈی سمندری روڈ، دنولا ملت روڈ، چنچل سنگھ والا چک نمبر 239، ٹینکی والی گراؤنڈ، ڈجکوٹ، بے نظیر پارک، جڑاں والا، سیم نالا کھوڑیاں والا، واٹر ورکس چک جمرہ، جبکہ سبزی سمندری میں منڈی، ستیانہ روڈ، تاندلیاں والا، بکر منڈی، مامو کانجن میں ایک منڈی ہوگی۔ جنگ میں 4، شورکوٹ اور 18 ہزاری میں 1، جبکہ احمد پور سیال میں 2 منڈیاں، ٹوبہ، گوجرہ، کمالیہ، پیرمحل میں 1، چنیوٹ، بوانا اور لالیہ میں بھی 2 منڈیوں کی سفارش کمشنر کو بھجوا دی گئی ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی منڈیوں کی تعداد بڑھا کر مناسب کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی زیر صدارت مویشی منڈیوں کے قیام کے سلسلے میں جائزہ اجلاس ہوا۔ آر پی او راجہ رفعت مختار، ڈی سی محمد علی سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر عشرت علی کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈویژن بھر میں 29 مویشی منڈیاں شہری حدود سے باہر لگائی جائیں گی۔ ضلع فیصل آباد میں 15، جنگ میں 8، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 4 اور چنیوٹ میں 6 منڈیاں لگانے کا منصوبہ ہے، جبکہ ضرورت کے تحت منڈیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے قربانی کے جانوروں کو شہری حدود میں لانے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر بیوپاریوں کے جانور ضبط کر لیے جائیں گے۔ کمشنر نے کورونا ایس او پیز سمیت مختلف اقدامات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ بات کریں گے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی کی۔ 3500 سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کا ایشو سنگین صورت اختیار کر گیا۔ ادائیگی نہ ہونے سے صفائی کی صورتحال بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ عبد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ 3500 سینیٹری ورکرز کو جون کی تنخواہیں ادا نہ ہو سکیں۔ ملازمین پریشان ہیں کہ گھروں کا چولہا کیسے جلے گا، جبکہ کمپنی چیئرمین ڈپٹی کمشنر محمد علی بھی خاموش ہیں اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ تنخواہوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے سے سینیٹری ورکروں کے گھروں میں فاقے پڑنے لگے ہیں۔ رواں برس تیسری مرتبہ تنخواہوں کا ایشو پیدا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کمپنی کو دیے جانے والے فنڈز کم پڑنے لگے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کاشف رضا اوان کا کہنا ہے کہ فنڈز کی منظوری ہو چکی ہے، کچھ دنوں میں ہی تمام ملازمین کو تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔
کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ فنڈز پرووائڈ نہ کر سکی، لیکن اس دفعہ یہ بہتر ہوا ہے کہ کمشنر صاحب کی محنت سے اور سیکرٹری صاحب کی انٹرسٹ سے ہمیں جو نیکسٹ بجٹ ہے وہ ہمیں ابھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم 10 جولائی سے پہلے جو ہے نا اپنے پورے عملے کی سیلریز جو ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر تنخواہیں بر وقت ادا نہ ہوئیں تو وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ مونسون کی آمد ہے، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے واسا کی تیاریاں جاری۔ کمشنر اور ڈی سی نے واسا کی صفائی مہم کا جائزہ لیا، مشینری کا جائزہ لیا گیا، بارشی موسم میں عملے کو متحرک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مونسون میں اربن فلڈ کا خطرہ ہے، واسا کی جانب سے سیوریج لائنوں کی صفائی مہم کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر عشرت علی اور ڈی سی محمد علی نے شہر کا دورہ کیا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے نثار کالونی، وارث پورہ، برکت پورہ اور ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کمشنر نے بتایا کہ مونسون میں اربن فلڈنگ سے نپٹنے کے لیے واسا کی صلاحیت تسلی بخش ہے، دیگر اداروں کے تعاون سے مزید بہتر کر رہے ہیں۔ ایم ڈی واسا جوار انور نے بتایا کہ بیشتر علاقوں میں موجود سیوریج لائنوں کی صفائی کی جا چکی ہے، جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر کامران کاہلوں عدنان گیل بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں سی ای او فیسکو شفیق الحسن کا فرسٹ سرکل کے افسران سے اہم اجلاس۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو انجینئر شفیق الحسن نے کہا کہ حالیہ مونسون کے موسم میں صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں فرسٹ سرکل کا جائزہ اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو شفیق الحسن کہتے ہیں کہ سیفٹی فرسٹ کے اصول کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں، تمام ایس ڈی او سائٹ پر کام کے دوران فیلڈ سٹاف کی نگرانی کریں، ٹی اینڈ پی کے بغیر کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سٹاف اوور لوڈر ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کو جلد مکمل کریں۔ فرسٹ سرکل کو 73 ٹرانسفارمر 200 kV استعداد کی دیے گئے۔ مختلف لوکیشنز پر اوور لوڈ ٹرانسفارمرز کو چین پرپوزل کے تحت تبدیل کریں تاکہ صارفین کو ریلیف ملے۔ چیف ایگزیکٹو نے تمام ایکسچینج صاحبان کو ہدایت کی کہ وہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ادھر مندر گلی نمبر 2 اور 3 کی بجلی 3 دن سے غائب ہے۔ فیسکو کے بجلی کے بلا تعطل فراہمی کے دعوے محض دعوے ثابت ہونے لگے۔ تاجروں نے فیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رانا فضیل احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ فیسکو کے بلا تعطل بجلی فراہمی کے دعوے محض دعوے ثابت ہونے لگے۔ مندر گلی نمبر 2 اور 3 کی بجلی 3 روز سے بند ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی بند ہونے سے تاجروں کی فیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ صدر مندر گلی اور سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا کہ بار بار شکایت کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ان کو فون کر رہے ہیں، فون اٹینڈ نہیں کر دے، اگر اٹینڈ کر لیں تو کہتے ہیں آدھے گھنٹے میں لائٹ آ رہی ہے، اگر کمپلینٹ نمبر پہ بھی لکھوائیں وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کی لائٹ۔ 3 دنوں سے ہمیں انہی چکروں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بار بار جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ مندر گلی کے تاجروں کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے سے کاروبار میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مندر گلیوں میں 70 دکانوں کی بجلی بند ہے، اس سے اچھا تھا لاک ڈاؤن ہی رہتا۔ فیسکو ہماری پریشانی کا ازالہ نہیں کر رہا۔ کوئی بات نہیں مان رہا، 3 دن کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس سے تو لاک ڈاؤن اچھا تھا، کم از کم گھر میں پنکھے تلے تو بیٹھ جاتے تھے۔ تاجر کہتے ہیں دکانوں میں اندھیرا چھایا رہتا ہے، گاہک بھی دکان کے اندر نہیں آتا۔ تاجروں نے فیسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد بجلی کی فراہمی بحال کی جائے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ کمشنر عشرت علی اور آر پی او فیصل آباد رفت مختار راجہ کا دورہ ایچ ڈی سی محمد ریاض اور ڈی پی او سید حسنین حیدر کے ہمراہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے میٹنگ کی۔ کمشنر عشرت علی اور آر پی او فیصل آباد رفت مختار راجہ کے زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی محمد ریاض، ڈی پی او سید حسنین حیدر سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ کمشنر اور آر پی او نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ علماء کرام بھی حکومتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ افسران نے مزید کہا کہ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس موقع پر تمام علماء کرام نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی اور پرامن محرم کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں نے منافع خوروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عید قربان قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ ٹماٹر 120 روپے، ادرک 320، لہسن 180، لیمو 120 اور دیگر موسمی سبزیوں کے ریٹ بھی چند روز میں 2 گنا ہو گئے۔
फैसलाबाद में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। टमाटर 40 रुपए से बढ़कर सेंचुरी क्रॉस कर गए, जबकि आलू 30 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किलो हो गए हैं। टमाटर 150 रुपए किलो हो गए कल के, बहुत महंगे हो गए। 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो टमाटर 150 रुपए किलो हो गए। गरीब बंदा की खावे, रोटी नहीं खानी तो की खाना। खरीदारों ने महंगाई का रोना रोते हुए मार्केट कमेटियों से नोटिस लेने की अपील की है। गरीब बंदे मैं कितने महीने बाद आनी 8 दिन 15 दिन महंगाई ने तो लक तोड़े पे आ। जेड़े बीमार बंदे आ उन्हें दवाई लैन नूं पैसा नहीं। खरीदार कहते हैं एक हफ्ते में सब्जियों का रेट इस हद तक बढ़ गया है कि अब दुकानदारों ने भी सब्जी खरीदने पर रवायतन धनिया साथ देने से इनकार कर दिया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही सब्ज मसालाजात की कीमतों को पर लग गए। सब्जियों की कीमतें भी 2 गुना बढ़ गईं। जिला इंतजामिया खरीदारों को मुमकिन रिलीफ फराहम न कर सकी। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही सब्ज मसालाजात की कीमतें आसमान तक जा पहुंची तो सब्जियों की कीमतें भी 2 गुना बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि अशे खुरनोश की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। आलू की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 90, प्याज 60, अदरक 320, लहसुन 200, टमाटर 120, गोभी 70, मटर 120, शिमला मिर्च 90, भिंडी 85, टिंडा 75, घिया तोरी 85 और करेला 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि तबाहकुन महंगाई और हुकाम के आदादो शुमार के गोरख धंधे भी मुतमईन नहीं कर सके। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में एक बार फिर चिकन के रेट आसमान से बातें करने लगे। फी किलो चिकन गोश्त 300 रुपए तक जा पहुंचा। खरीदार महंगाई से परेशान हैं। हुकूमती नाकाम पॉलिसीज की वजह से महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया, जिससे चिकन के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। फी किलो चिकन गोश्त 300 रुपए तक जा पहुंचा। कहीं 320 रुपए मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि चिकन कुव्वते खरीद से बाहर हो गया। हुकूमत चिकन के बढ़ते हुए निर्ख कंट्रोल करे। ईद कुर्बान पर हुकूमत ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने का प्लान तैयार कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मिर्च, इलायची और नमक समेत दीगर अशिया महंगी हो गई। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लाल मिर्च 20 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए की कर दी गई, जबकि 200 ग्राम दड़ा मिर्च की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 195 रुपए हो गई। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 ग्राम सब्ज इलायची की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दी गई। सार्फिन का कहना था कि मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि ईद से चंद दिन कबल दोबारा कम करके अवाम को रिलीफ का झांसा दे दिया जाएगा। लेना था, दालें लेनी थी, मसाला जात लेने थे, लेकिन वो जैसे ईद करीब आ रही है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए और कीमतों को कम किया जाए, ताकि गरीब तबका महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। एक तरफ आवाम रोजगार के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। लकड़ी के कारोबार से मुंसलिक ताजर लकड़ी की कीमतों में बेपनाह इजाफे से परेशान हैं। वो कहते हैं महंगाई बढ़ने से कारोबार मुतासिर हो चुके हैं। बेरोजगारी की वजह से अवाम परेशान है ही, मगर बढ़ती महंगाई ने जीना भी मुश्किल कर दिया है। लकड़ी के कारोबार से मुंसलिक ताजर लकड़ी की बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सदर टम्बर मार्केट मिर्जा अशरफ मोगल का कहना था कि महंगाई बढ़ने से परेशानी में इजाफा हो रहा है, कारोबार ना होने के बराबर है, मईशत तबाह हो चुकी है। लकड़ी तकरीबन 150 और 200 रुपए पर फुट महंगी हो गई है। महंगाई तो अपनी जगह, कारोबार बिल्कुल बंद है। जनरल सेक्रेटरी टम्बर मार्केट शेख खुरम का कहना था कि कारोबार बंद पड़े हैं, कोई ग्राहक ही नहीं है, बेरोजगारी का आलम है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि कारोबार चल सकें। लकड़ी की कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है, जिस वजह से काम बिल्कुल नहीं है। मार्केटें सुनसान पड़ी हैं। आप बाहर देखें, सारा चक्कर लगाए, कोई आपको बंदा खरीदार नजर नहीं आएगा। लकड़ी के कारोबार से मुंसलिक ताजरों की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। इनका कहना है कि हुकूमत बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाए। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। लॉकडाउन खुलने के बाद ताजों का नया मुतालिबा सामने आ गया। अंजुमन ताजवान मिंटगोमरी बाजार के सदर हाफिज ताहिर जमील ने जुमे के रोज मार्केटें बंद रखने का मुतालबा किया। कहते हैं जुमे को मार्केटें बंद रहीं क्योंकि जुमे को गाहक मार्केट का रुख नहीं करते। इंतजामिया इस हवाले से ताजों का साथ दे।
लॉक डाउन तो खुल गया मगर ताजरों ने नया मुतालबा कर दिया। ताजर कहते हैं लॉक डाउन को मुकम्मल खत्म किया जाए। तवील तरीन लॉक डाउन से कारोबार मुतासिर हुआ है और दुकानदार माली मुश्किलात से दुचार हैं। अंजुमन ताजरान मुंटगुमरी बाजार के सदर हाफिज ताहिर जमील कहते हैं जुमा की छुट्टी बहाल की जाए। हफ्ता इतवार को 2 दिन लॉकडाउन किया जाए क्योंकि जुमा के दिन ग्राहक मार्केट का रुख नहीं करते, इसलिए जुमा की छुट्टी बहाल होनी चाहिए। हमारा 8 बाज़ारों का सबसे बड़ा मसला जो है ना अब वो लॉकडाउन का है कि अब 8 बाज़ारों का लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए और ख़ुसूसन जुम्मे की जो छुट्टी है उसको ख़त्म करके हफ्ता और इतवार की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि जुम्मे को अरसा दराज से फैसलाबाद की ताजर बरादरी अपना कारोबार बंद रखती है। ताजरों की जानिब से इंतजामिया से जुमा की छुट्टी बहाल और हफ्ता इतवार को लॉकडाउन करने की अपील की गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। किसानों के एहतजाज की बात करेंगे। चिन्योट में शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ किसान बोर्ड चिन्योट का डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। 60 करोड़ से ज्यादा गन्ने की अदायगी न होने पर किसानों ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ नारेबाजी की। चिन्योट में शुगर मिल्स माफिया का राज बरकरार। सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की गन्ने की अदायगियां ताहाल न हो सकी। 60 करोड़ से ज्यादा की रकम वाजिबुल अदा होने पर किसान बोर्ड चिन्योट के अहदेदारों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। जिले सदर किसान बोर्ड चौधरी सराब खान का कहना था कि गन्ने की पेमेंट न होना हुकूमत और जिले इंतजामिया की किसान दुश्मन पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। खुदारा हमारी तो ये अपील है वजीर आजम से, वजीर आला से, ये जो बेचारा किसान है जिसे ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है हमारे मुल्क में, इसका ऐसा जनाजा निकल रहा है ना, तो ये किसान अगर कुछ ना देगा तो हमारी मईशत कैसे चलेगी। सरपरस्ती आला किसान बोर्ड चिन्योट चौधरी तुफैल लोना ने शुगर मिल्स मालकान, हुकूमत और जिले अफसरान को खूब आड़े हाथों लिया। चौधरी तुफैल का कहना था कि हुकूमत ने किसानों को बिजली, खाद, ट्यूबवेल और ज़राई आलात पर दी गई सब्सिडी खत्म की, जबकि किसानों को गन्ने की अदायगियां न करना किसानों का मुआशी इस्तेसाल है। एहतजाज में सरपरस्ती आला किसान बोर्ड चिन्योट चौधरी तुफैल, जिले सदर किसान बोर्ड सैराब खान, सीनियर नायब सदर किसान बोर्ड मेहर अमजद नौल, जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड राय इनामुल्लाह कलियार, चेयरमैन किसान बोर्ड सैयद मोहम्मद अली शाह, सदर किसान बोर्ड भवाना चौधरी अकरमुल्लाह भी मौजूद थे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में महकमे रेलवे की जानिब से ड्राईपोर्ट फाटक बंद कर दिया गया। करोड़ों रुपए कमाने वाले एक्सपोर्टर्स महकमे रेलवे के 42,23,000 रुपए अदा न कर सके। ड्राईपोर्ट फाटक बंद होने से धनोला, झुमरा और मिल्लत टाउन की ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। करोड़ों रुपए कमाने वाले एक्सपोर्टर्स की जानिब से महकमा रेलवे के 42,23,000 रुपए अदा नहीं किए जा सके। रकम की अदम अदायगी पर महकमा रेलवे की जानिब से ड्राई पोर्ट फाटक बंद कर दिया गया, जिसके बायस कंटेनर समेत बड़ी गाड़ियों को शेखपुरा रोड और धनौला रोड का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। ड्राई पोर्ट फाटक बंद होने से शहर की अहम शहराओं पर रश बढ़ने से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है। डीएस रेलवे लाहौर के अहकामात के मुताबिक ड्राई पोर्ट फाटक बंद किया गया। असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे ड्राई पोर्ट अथॉरिटी सलमान खालिद का कहना था कि 4 साल से ड्राई पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से 23 लाख से ज्यादा की रकम अदा नहीं की जा रही। जब तक पैसे नहीं मिलते फाटक नहीं खोला जाएगा। रिपीटेड रिक्वेस्ट की गई, उनसे मीटिंग्स की गई, मगर उन्होंने हमें वो लेतोलाल से काम लेते रहे और अभी तक उन्होंने अपनी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से 1 रुपया भी अदा नहीं किया। एक्सपोर्टर्स की जानिब से अगर महकमा रेलवे की रकम अदा ना की गई तो बंद ड्राई पोर्ट के फाटक से शहर की ट्रैफिक मजीद मुतासिर होगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। विफाकी हुकूमत ने रवा माली साल 2020-21 के लिए रेलवे को 60 अरब 15 करोड़ रुपए आमदनी का हदफ दिया। मुसाफिर आमदनी के लिए 31 अरब 50 करोड़ जबकि फ्रेट सेक्टर के लिए 22 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 2020-21 के लिए रेलवे को 60 अरब 15 करोड़ रुपए आमदनी का हदफ दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रेलवे मुसाफिर आमदनी के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। आपको बताया कि इस हवाले से बहुत से अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 2020-21 के लिए रेलवे को 60 अरब 15 करोड़ रुपए आमदनी का हदफ दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रेलवे मुसाफिर आमदनी के लिए 31 अरब 50 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया है। मुतफर्रिक कोचेस से आमदनी का हदफ 1 अरब 50 करोड़ जबकि फ्रेट सेक्टर के लिए 22 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। मिलिट्री ट्रैफिक के लिए 70 करोड़ जबकि सेंट्री के लिए 4 अरब रुपए आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया है। रेलवे के शोबे लैंड को 1 अरब रुपए आमदनी का हदफ दिया गया है जबकि कमर्शियल डिपार्टमेंट को 1 अरब 50 करोड़ जबकि स्क्रिप्ट की फरोख्त से 1 अरब रुपए आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर आमदनी अहदाफ के हसूल के लिए वजारत रेलवे ने डिवीजनल दफातर को हिदायत जारी कर दी है। जंग में मरकजी जमात अहले सुन्नत व मरकजी अमीर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान साहबजादा पीर खालिद सुल्तान के वालिद की नमाज जनाजा
दरबार सुल्तान बाहू पर अदा कर दी गई। साहबजादा गुलाम मीरा मरहूम साबिक मेंबर बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। जंग में मरकजी जमात अहले सुन्नत व मरकजी अमीर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान के साहबजादा पीर खालिद सुल्तान के वालिद की नमाज जनाजा दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की गई। नमाज जनाजा में अमीर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान साहबजादा पीर खालिद सुल्तान ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में एडिशनल कलेक्टर सक्खर गुलाम रसूल, चेयरमैन बैतुल माल उस्मान कदीर चीमा, पीर सैयद आगा तारिक गिलानी, सैयद ताहिर सईद कासमी, सुल्तान बहादुर अजीज, साबिक जिला काउंसिल चेयरमैन बाबर खान सियाल, सुल्तान हमीद, सैयद आसिफ शाह, साहबजादा गालिब सुल्तान ने शिरकत की। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी की तरफ से कंप्यूटर टीचर्स के लिए टेक्निकल अलाउंस, SSEs की गैर मशरूत मुस्तकिली, टाइम स्केल प्रमोशन, कंप्यूटर टीचर्स के लिए सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालिबात पेश किए गए। सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचर्स की नुमाइंदा तंजीम पैक्ट ने मुतालबात के हक में वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, जिसका मौजू तहरीर किया गया है कि हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं। सूबाई सदर पैक्ट काशिफ शहजाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में कंप्यूटर टीचर समेत असातिज़ा के मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया है। 1 साल पहले हमारे साथ वादे किए गए कि हमारे मसाइल को हल कर दिया जाएगा, लेकिन ना तो उन वादों के ऊपर महकमा स्कूल एजुकेशन कायम रहा, ना हमारे मिनिस्टर साहब कायम रहे। काशिफ चौधरी का कहना था कि SSEs की गैर मशरूत मुस्तकिली, पे प्रोटेक्शन, टाइम स्केल मुतालबात में शामिल हैं। कन्वीनियंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट बढ़ाया जाए। महंगाई की सूरत हाल देख लें, सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा की सूरत हाल देख लें तो तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर है, और इसी तरह जो हमारे एडहाक रिलीफ हैं वो बुनियादी तनख्वाह में जम होने चाहिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद काशिफ भट्ट और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक का कहना था कि महंगाई के तनाजुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तमाम एडहाक रिलीफ तनख्वाहों में जम किए जाएं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर की असामियां दी जाएं, तमाम कैडर्स के कंप्यूटर टीचर्स का सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए। आला पंजाब उस्मान बुद्दा से हमारी दरख्वास्त है कि तमाम पंजाब के SSE और AEO को फिल फौर तारीख़ तकर्री से मुस्तकिल किया जाए। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि पंजाब भर के जो असातिज़ा जिन्होंने अपनी 10 साल सर्विस पूरी कर ली है उनको फौरी टाइम स्केल दिया जाए। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में मुतालबात हल न होने पर 14 जुलाई को 7 क्लब रोड पर एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान टीचर्स को नौकरियों से निकालने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में कहा कि मुश्किल हालात में निजी स्कूलों के असातिज़ा के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल टीचर्स को बेरोजगार होने से बचाने का ऐलान कर दिया। किसी भी निजी स्कूल की जानिब से कोरोना लॉकडाउन में टीचर को नौकरी से निकाला गया तो वो सीओ एजुकेशन को तहरीरी शिकायत जमा करा सकता है। हुकूमत ने मुश्किल की घड़ी में टीचर्स को नौकरियों से निकालने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम मुराद रास ने प्राइवेट स्कूल टीचर्स के हक में ट्वीट करते हुए कहा कि मुश्किल हालात में निजी स्कूलों के असातिज़ा के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे। किसी टीचर को स्कूल से निकाला गया है तो वो मुतलका सीओ एजुकेशन को तहरीरी शिकायत दर्ज कराएं। हुकूमत मुतासरा टीचर की हर मुमकिन मावनत करे। एजुकेशन को अपने अपने इजला में निजी स्कूलों से निकाले गए टीचर्स को रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कोरोना लॉकडाउन के बाद इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट की बहाली तो हो गई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का पहिया अभी तक जैम है। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन खत्म तो हो गया मगर ग्राउंड ताहाल बहाल न हो सके। खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत डोमेस्टिक क्रिकेट को SOPs के तहत बहाल करे ताकि खेल और खिलाड़ी का रिश्ता कायम रह सके। क्रिकेट के SOPs आसानी से बन सकते हैं। जिस तरह कौमी क्रिकेट टीम को इजाजत मिली उन्हें भी इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि वो घरों में बैठकर अनफिट हो रहे हैं। हमारे बोड़ा वाली ग्राउंड ही साथ है, वो भी खोला जाए, हमारी क्रिकेट बहाल की जाए। हम घर बैठे बैठे बहुत तंग हो रहे हैं। क्रिकेट से वाबस्ता अफराद ने मुतालबा किया कि खेलों की सरगर्मियां बहाल की जाएं ताकि वो खेलों की सरगर्मियां जारी करके खुद को तंदुरुस्त रख सकें। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।